तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े
गए यीशु। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम के लिए हम जीते हैं, तेरे नाम के लिए हम प्रभु हर चीज करते हैं, क्योंकि स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान खुदा तू है। हमारे वचन में हमारे साथ रहिए खुदा, जैसे आपके दास हमसे बात करते हैं, आप हमसे बात कीजिए और आपके वचन से प्रभु आपकी मन्ना को हमारे जीवन में उंडेलिए, ताकि उस मन्ना को खा के प्रभु हम जीवित रहें और कभी भूखे ना रहें। आपकी आत्मिक आहार को हमारे जीवन में दीजिए, ताकि हमारी उस भूख को मिटा सके जो आत्मा में है। परमेश्वर आप हमारे साथ रहकर हमें चलाइए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए उद्धार का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए और एक दिन हमारे जीवन में देखने का मौका दिए हैं। क्यों ना हम परमेश्वर की धन्यवाद देते हुए उनकी आराधना करेंगे। और अभी वचन का समय है, इसीलिए हमारे दास प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम वचन को सुनेंगे। ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం। अभी परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి पवित्र ग्रंथ से లూకా సువార్త लूका रचित सुसमाचार 12వ అధ్యాయం 12वां अध्याय 35వ వచనాన్ని చదువుకుందాం। उसका 35वां वचन पढ़ेंगे। లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయం 35వ వచనం। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 35वां वचन। మీ నడుములు కట్టుకొనుడి, మీ దీపములు వెలుగనీయుడి। तुम्हारी कमरे बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। హల్లెలూయా हालेलुया। యేసు ప్రభువారు చెప్తున్న మాట ఇది। और यीशु मसीह कहते हैं ये बातों को। ఏమంటున్నారు ఆయన? क्या कह रहे हैं? మీ నడుములు కట్టుకొనియుండుడి, और तुम्हारी कमरे जो है बंधी रहे। మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుడి, और तुम्हारे दिए जो हैं जलते रहे। హల్లెలూయా। हालेलुया। యేసు ప్రభువారు यीशु मसीह ప్రభు యొక్క రాకడ గురించి చెప్తున్న విషయాలు ఇవి। यीशु मसीह के जो उनकी आगमन के बारे में कहते हुए बातें हैं। ప్రభు యొక్క రాకడకు ముందు और प्रभु के आने से पहले మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, हम किस प्रकार रहना है, ఏ విధంగా జీవించాలి, और किस प्रकार हमें जीवन बिताना है। ప్రభు వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తా और ఉన్నారు। प्रभु है जो हमें स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। 36వ వచనంలో కూడా అంటున్నాడు ఆయన, 36वां वचन में भी कहते हैं, ప్రభు పెండ్లి విందు నుండి వచ్చి తట్టగానే తలుపు తీయుటకు అతడు ఎప్పుడు వచ్చునో అని అతని కొరకు ఎదురు చూచు మనుషుల వలె ఉండు। ఎలా ఉండాలంట? ఎప్పుడు వచ్చి ఆయన తలుపు తడతాడా, తలుపు తీయాలని ఎదురు చూసే మనుషులాగా ఉండాలి। और वो स्वामी हमारा कब आएगा करके बाट जोते रहना है। హల్లెలూయా। हालेलुया। అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే इसका अर्थ ये है कि ప్రభు కొరకు ఎదురు చూచుట, प्रभु यीशु मसीह के लिए बाट जोना, ప్రభు కొరకు కనిపెట్టి ఉండుట, यीशु मसीह का खोजी रहना। ఈ ప్రభు కొరకు కనిపెట్టి ఉండే సమయంలో और प्रभु को जब हम खोजी बना के रहते हैं, మనం ఏ విధంగా ఉండాలంట? और किस प्रकार हमें रहना మీ है, నడుములు కట్టుకొని ఉండండి। हमारे जो कमरे हैं वो उनको बंधी रहना है। అంతేకాదు మీ దీపములు వెలుగుచుండా इतना ఉండాలి। ही नहीं, तुम्हारी दियों को भी चलते रहना ఈ है। రెండు విషయాలు యేసు ప్రభువారు చెప్తా ఉన్నారు। ये दो बातें हैं जो यीशु मसीह कह रहे हैं। హల్లెలూయా। हालेलुया। మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తా ఉంటే और सबसे पहले जो बातें देखते हैं हम, మీ నడుములు కట్టుకొని ఉండుడి। और तुम्हारे जो कमरे हैं उसको बांध के रखो। ఏం కట్టుకోవాలంట? क्या बांधना है? నడుము కట్టుకుని ఉండాలి। और हमारा कमर को बांध कर रखना। నడుము కట్టుకుని దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి। हमारा कमरे को बांध कर इंतजार करना है। నడుము ఎందుకు కట్టుకుంటారు? और हमारा कमर को क्यों बांधते हैं? మన యొక్క బాడీ అంతటికి బలమైనది ఏది? और हमारा जो शरीर के लिए सबसे ताकतवर अंग कौन सा है? నిలబెట్టేది ఏది అంటే నడుము। और हमें खड़े करने वाली चीज जो है वो हमारा कमर है। చాలా మంది పిల్లలు కన్న తర్వాత పురుటాళ్ళు నడుము కట్టుకుంటారు। और अनेक बार जब स्त्री बेटा या बेटी जन्मते हैं अपने कमर को बांध कर रखते हैं। ఎందుకని? क्यों? నడుము గట్టిగా ఉండాలి, क्योंकि उनके कमर ताकतवर रहना నడుము है, బలముగా ఉండాలి। उनका कमर जो है वो मजबूत యేసు रहना है। ప్రభు కూడా చెప్తున్నది, यीशु मसीह भी यही कह रहे నీ हैं। నడుము బలముగా ఉండాలి, और तुम्हारी जो कमर है वो बलवंत నీ होना है। నడుము గట్టిగా కట్టుకోవాలి। तुम्हारी जो कमर है उसको बांध कर నడుము रखो। గాని లూజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, अगर तुम्हारा कमर लूज हो गया నిలబడడం చాలా కష్టం।
खड़ा होना बहुत मुश्किल है, కూర్చుని ఉండవలసిన పరిస్థితి सिर्फ వస్తుంది. बैठ कर रहना पड़ेगा, కూర్చుని కూడా ఉండలేము, और बैठ कर भी नहीं रह पाएंगे, పడుకుని ఉండవలసిన పరిస్థితి सिर्फ వస్తుంది. सो के रहना पड़ेगा. నడుము గాని బలం లేకపోతే ఆ మనిషి యొక్క జీవితం అంతమైపోయినట్టే, లాభం ఏముండదు. और अगर कमर ढीली हो जाएगी तो जिंदगी में कोई और फायदा नहीं है. యేసు ప్రభు అదే చెప్తా ఉన్నాడు, यीशु मसीह भी यही कह మీ रहे हैं, నడుము కట్టుకోనండి. तुम्हारी कमर को बांध कर रखो. నడుము కట్టుకోవడం అంటే ఏంటి? और कमर कर बांध कर रखो కేవలం मतलब మనం क्या ఒక है? టవల్ తీసుకున్నా లేదా ఒక బెల్ట్ ధరించుకుని గట్టిగా కట్టుకోవడం అని కాదు దాని అర్థం. उसका मतलब ये नहीं है कि कोई टवल या कमर में बांध कर अपने आप को मजबूत యేసు करना. ప్రభు చెప్తున్న మాట यीशु ఏంటంటే, मसीह क्या कह रहे हैं? నడుము కట్టుకోవడం అనగా कमर बांधने का मतलब కొన్ని है, విషయాలు దేవుని వాక్యంలో చూద్దాం. उन चीजों को हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे. నడుము కట్టుకోవడం అంటే చూడండి, నిర్గమకాండం 12:11 निर्गमन का 12वां अध्याय उसका 11वां वचन में. చూడండి, నిర్గమకాండం 12:11 निर्गमन का 12वां अध्याय उसका 11वां वचन. మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కట్టుకొని, మీ చెప్పులు తొడుగుకొని, మీ కర్రలు చేత పట్టుకొని త్వరపడుచు దానిని తినవలెను, అది యెహోవాకు పస్కా బలి. और उसके खाने का यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वो हालेलुया. तो यहोवा का पूर्व होगा. చూడండి, యేసు దేవుడు చెప్తున్న మాట ఇది. देखिए परमेश्वर यहोवा जो कह रहे हैं. ఐగుప్తు దేశంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఉన్నారు. और मिस्र देश में इस्राएली लोग हैं. ఐగుప్తు దేశము నుండి విడుదల పొందడానికి ఆ రాత్రి దేవుడు చెప్తున్న మాటలు. और मिस्र देश से इस्राएली लोगों को छुड़ाने के एक रात पहले ये बातें कह रहे हैं. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు? क्या करना है तुम्हें? ఒక సంవత్సరపు గొర్రె పిల్లను వధించండి. 1 साल की जो मेमनी है उसको वध करना है. అది శ్రేష్టమైనదై ఉండాలి. वो श्रेष्ठ होना है. దాన్ని వధించి దాని మాంసము उसको बलि देकर उसकी जो मांस है, మీరందరూ రాత్రి భుజించాలి. और तुम सबको रात को खाना దాని है. రక్తము మీ గుమ్మములకును అడ్డ కడియలకును రాయాలి, और उसकी చిమ్మాలి. जो लहू है, उसकी खून जो है वो तुम्हारे द्वार बांध में उसको लगाना है. అంతేకాదు, उतना ही नहीं, పొంగని రొట్టెలు తీసుకోవాలి. और जो रोटी है वो जो उबलती नहीं है ఆ उसको लेना రొట్టె है. మాంసం ఏం చేయాలి? और उसकी रोटी को क्या करना ఇక్కడ है? అంటున్నాడు, నడుము కట్టుకొని త్వరగా తినాలి. और कमर बांध कर जल्दी से खाना है, फुर्ती से త్వరగా खाना है, తినాలి. फुर्ती से खाना है. నడుము కట్టుకుని తినాలి. कमर बांध कर खाना है. ఎందుకని? क्यों? ఆ రాత్రి వారి యొక్క ప్రయాణం మొదలవుతుంది. क्योंकि वो रात को उनकी यात्रा शुरू होगा. కానాను విడిచిపెట్టి, ఆ ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి కానాను యాత్ర ప్రారంభించబోతున్నారు. मिस्र देश को छोड़कर वो कनान देश में प्रवेश करने जा रहे हैं. ఐగుప్తును విడిచిపెట్టే రోజు వచ్చేసింది. मिस्र देश को छोड़ने का रोज आ गया. ఇప్పుడు దేవుడు చూపించే ప్రాంతానికి బయలుదేరుతున్నారు. और परमेश्वर दिखाने का जगह में जा रहे हैं. కనుక ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయడానికి కుదరదు. और अभी देर करने का समय नहीं है. కూర్చుని తినే సమయం కాదు. बैठ के खाने का समय नहीं है. మాట్లాడుకుంటూ తినే సమయం కాదు. बातें करके खाने का समय नहीं है. ప్రయాణం కొరకు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండి और यात्रा के लिए सिद्ध रहकर, तैयार रहकर మరి ఏం చేయాలా? क्या करना है? త్వరగా తినాలి. जल्दी जल्दी फुर्ती से ఇది खाना है. మనకి ఏం తెలియపరుస్తుంది? और ये हमें क्या सिखाती है? యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండుట. यीशु मसीह के आने का तैयारी करके रखना. ఐగుప్తును విడిచిపెట్టుట. मिस्र देश को छोड़ना. ఐగుప్తును విడిచిపెట్టుట అనగా పాపను విడిచిపెట్టుట. मिस्र देश को छोड़ने का मतलब यह है कि पापों को छोड़ना. ఐగుప్తును విడిచిపెట్టుట అనగా సాతాను క్రియలకు దూరం అవుట. मिस्र देश को छोड़ने का अर्थ यह है कि शैतान के जो क्रिया है उसको छोड़ना. ఐగుప్తును విడిచిపెట్టుట అనగా లోకానికి దూరంగా मिस्र देश को జీవించుట. छोड़ने का मतलब यह है कि संसार को छोड़ना. ఐగుప్తును విడిచిపెట్టుట అనగా శారీరక క్రియలకు దూరముగా జీవించుట. संसार को, मैं मिस्र देश को छोड़ने का मतलब क्या है? शारीरिक क्रियों से दूर रहना. నా ప్రియుడు త్వరగా వస్తున్నాడు. मेरा प्रिय जल्दी आने वाला ఆయన है కొరకే త్వరగా తినేయాలి. और उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी खाना త్వరగా है. సిద్ధంగా ఉండాలి. फुर्ती से खा के मुझे तैयार रहना है. సిద్ధపడి ఉండాలి. इतना इसका मतलब क्या है? मुझे तैयार रहना है. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా ప్రాణ ప్రియుడు కొరకు నేను సిద్ధపడి ఉన్నాను. मेरा प्राण प्रिय के लिए मैं तैयार होकर ఈరోజు सिद्ध रहकर చెప్పగలవా रहना हूं. ప్రియ దేవుని బిడ్డ? क्या आप ये कह पा रहे हैं? నీ నడుము కట్టుకోవడం అనగా సిద్ధపాటు. आपकी कमर को बांधने का मतलब है सिद्ध होना, तैयार होना. ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరు వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఎన్నో గంటలు సిద్ధపడతావు. एक नगर से दूसरे नगर या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कुछ घंटों भर आप तैयारी करते ట్రైన్కి हैं. వెళ్ళాలంటే
వెళ్ళాలంటే కొన్ని రోజుల ముందే సిద్ధపడతాం. ट्रेन में यात्रा करना है तो कुछ दिन पहले से ही आप तैयार रखते మరి हैं। పరలోకం వెళ్ళడానికి ఎన్ని రోజుల నుంచి సిద్ధపడుతున్నావు నువ్వు? तो स्वर्ग राज्य जाने के लिए कितने दिन पहले आप सिद्ध कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं? సిద్ధపడుతున్నావు. कितने साल पहले से आप तैयार हो रखे నీ हैं? నడుము కట్టుకున్నావా? क्या आपने कमर को बांधे हैं? బలంగా ఉన్నావా? क्या ताकतवर है, ఆత్మీయ सामर्थ्यशाली జీవితంలో है? బలంగా ఉన్నావా? आत्मिक जीवन में ताकतवर నీ है? ఆత్మీయ జీవితం గట్టిగా ఉందా? आत्मिक जीवन आपका बलवंत है? ఒకసారి నువ్వు ఆలోచన చేసుకో. एक बार सोच कर देखें। రెండవది दूसरी बात, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక पहला पत्र మొదటి అధ్యాయము 13వ వచనములో उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन में పేతురు గారు మరొక మాట అంటున్నాడు. वहां पे पत्रस और एक बात कहते చూడండి, हैं। పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 13వ వచనం. और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन। కాబట్టి మీ మనసును నడుము కట్టుకొని నడుము కట్టి నిర్భరమైన బుద్ధి నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి. पहला पत्रस 1 का 13, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उसकी अनुग्रह की पूरी आशा रखो कि जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। పేతురు గారు ఏమంటున్నాడో తెలుసా? पत्रस क्या कह रहे हैं? నడుము కట్టుకోవడం అంటే और कमर बांधने का मतलब మీ మనసు అను నడుము కట్టుకోనండి. तुम्हारा जो बुद्धि का कमर है उसको बांधकर। పేతురు గారు అంటున్న మాట ఇది. पत्रस कह रहे हैं ये ఏం बात కట్టుకోవాలి? क्या बांधना है? మనసు కట్టుకోవాలి. कमर को बांधना है। ఎందుకని? क्यों? మనసు నీ మాట వినదు. क्योंकि तो कमर जो है, मन जो है वो बात नहीं मानती। అమెరికా అనేది అమెరికా వెళ్ళిపోతుంది. अमेरिका के बारे में सोचते तो अमेरिका चली ఆంధ్ర जाती है। అనేది ఆంధ్ర వెళ్ళిపోతుంది. आंध्र के बारे में सोचे तो आंध्र चली కర్ణాటక जाती है। అనేది కర్ణాటక వెళ్ళిపోతుంది. कर्नाटक के बारे में सोचे कर्नाटक चली जाती ఏది है। మనసులోకి వస్తుందో వెంటనే ఆ మనసు ఆ ఊహ వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది जो అక్కడ. दिमाग में आता है वहां तक चला जाता है। కరెంట్ కంటే టెలిఫోన్ కంటే స్పీడ్ గా పనిచేసేది మనస్సు. और बिजली से तेज चलने वाली जो बात है वो हृदय है, ఈ మనస్సు मन है। ये मन जो है, చాలా మందికి కట్టుబడిలో ఉండదు. और ये मन जो है बहुत सारे लोगों के नियंत्रण ఈ में नहीं మనసు रहती। తిరుగుతూ ఉంటది. ये घूमते रहता है, కొన్నిసార్లు అటు కొన్నిసార్లు ఇటు, कभी उधर कभी इधर, కొన్నిసార్లు అసలు మాటే వినదు. कई बार से बिल्कुल बात ही नहीं ప్రార్థనలో करती। కూడా మనసు ఉండదు చాలా మందికి. कई लोगों का मन प्रार्थना में भी नहीं रहता। వాక్యం చదువుతారు కానీ వాక్యం మీద మనసు ఉండదు చాలా మందికి. वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन पे मन नहीं रहता। మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ మాటల మీద మనసు ఉండదు. बातें करते रहते हैं लेकिन बातों में मन नहीं रहता। ఎంతమంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రోజున? कई अनेक लोग ऐसे लोग हैं, ప్రసంగం వింటారు కానీ ప్రసంగం మీద మనసు ఉండదు. वचन सुन रहे हैं लेकिन सुसमाचार सुनते हैं लेकिन वचन में मन ఎందుకంటే नहीं रहता। మనసు కట్టుబాటులో లేదు. क्योंकि मन जो है वो नियंत्रण में नहीं అందుకే है। పేతురు గారు అంటున్నాడు, इसलिए पत्रस कहते యేసు हैं ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు यीशु కనుక मसीह जल्दी आने वाला ఆ है, ప్రభు इसलिए యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు और उनकी अनुग्रह की पूरी आशा నీ रखें మనసును కట్టుకో. और मसीह के प्रकट होने के समय उसके लिए अपनी कमर को बांध कर रखें। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనసు కట్టుకోవాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. अपनी मन को बांध कर रखना నీ है। మనసును కట్టుకున్నావా? क्या अपने मन को बांध कर रख మనసు रहे నీ మాట हैं? వింటుందా? क्या अपनी मन आपकी बात లేక मान रही మనసు है లేనట్టుగా ఉన్నావా? या बिना मन के हैं? రెండు రకాలైన తలంపులతో ఉన్నావా? या दो चीजों में या तो नहीं है हम। ఒకసారి ఆలోచన एक बार చేసుకోవాలి. सोच कर देखें। నడుము కట్టుకోవడం అనగా సిద్ధపాటుకు సూచన. कमर बांधने का मतलब क्या है? నడుము కట్టుకోవడం అనగా మనసుకు కట్టుకోవడం. तैयार होना और मन को बांध कर रखना। మూడవది ఏం చెప్తుంది వాక్యం? तीसरी बात ये कहता है, యోహాను సువార్త యోహాను రచిత సుసమాచాर 13వ అధ్యాయం 13 अध्याय 4వ వచనంలో उसका चौथा యేసు वचन ప్రభు ఏం చేశాడో చూడండి. यीशु मसीह क्या किए हैं యేసు देखिए। ప్రభు వారు యేసు భోజన మసీహ్ పంక్తిలో నుండి ఆ. లేచి తన తన పై వస్త్రమును పై వస్త్రమును అవతల పెట్టి వేసి ఒక తువాలు ఒక తీసుకొని తువాలు తీసుకొని నడుమునకు కట్టుకొనెను. योना 13 का 4, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और उंगाच्छा लेकर अपनी कमर बांधी। యేసు ప్రభు వారు यीशु मसीह చివరిగా ఆయన గెత్సెమనే తోటకు వెళ్లే ముందు జరిగించిన కార్యక్రమం గురించి రాయబడింది. और ये गत्सेमना की जो जगह में जाने से पहले जो घटना हुई उसके बारे में लिखा है। ఆయన రొట్టె విరుస్తున్నారు. और वो रोटी तोड़ रहे हैं। యేసు ప్రభు రొట్టె విరిచినప్పుడు ఏం చేశాడు? यीशु मसीह जब रोटी तोड़े तो क्या किए? ఆయన ముందుగా కాళ్ళు కడుగుతున్నాడు శిష్యుల పాదాలు. और वो चेले लोग का पांव धो रहे हैं। ఆ పాదాలు తొడవడానికి ఏం చేశాడు? और वो पांव को धोने के लिए क्या టవల్ किए? తీసుకున్నాడు కట్టుకున్నాడు. अपनी जो टॉवल है उसको अपने कमर में बांधे నడుము కట్టుకుని और कमर बांधकर ఏం చేశాడంట? क्या किए? అందరి పాదాలు కడిగాడు
కడిగాడని ఉంది అక్కడ. सबके पांव को धोए करके लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। యేసు ప్రభు సాక్షాత్ సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. यीशु मसीह जो है सृष्टि करता है। యేసు ప్రభు దేవుళ్ళకు దేవుడై ఉన్నాడు. यीशु मसीह जो है वो देव के देव है। అలాంటి వాడు తన శిష్యులకు పాదాలు కడిగాడు. और ऐसे जो परमेश्वर है वो चेले लोग के पांव धो रहे हैं నడుము కట్టుకొని పాదాలు కడిగాడు. और अपनी जो कमर बांधकर उनके हाथ दो पैर धोए। ఆయన దైవత్వం గురించి ఆలోచన చేయలేదు. उनकी दैवता के बारे में नहीं सोचे। ఆయన ఏం చూపుతున్నాడు ఇక్కడ? और वो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? విధేయత చూపుతా ఉన్నాడు. बात को मानना सिखाते हैं। విధేయత, నమ్రత. नम्रता। విధేయత కలిగి ఉన్నాడు ఆయన. वो नम्र बनकर रहे हैं ఆయన చాలా విధేయుడైపోయాడు. और वो बहुत नम्र हो गए। ఆయన జన్మలో కూడా విధేయతే. और उनकी जन्म में भी नम्रता है। ఆయన పశువుశాలలో పుట్టడం విధేయత. और वो जिस जगह में जन्म हुए वो भी नम्रता है। ఆయన అన్నాడు, నేను పరిచయం చేయించుకోవడానికి రాలేదు, చేయడానికి వచ్చాను అన్నాడు. और मैं सेवा करने के लिए करवाने के लिए नहीं लेकिन करने के लिए आया हूं करके कहे। ఆయన దాసుని స్వరూపం ధరించుకున్నాడు. और अपने दास के स्वरूप में आए। ఆయన దేవుని కుమారుడని అనుకోలేదు. ఆయన यीशु मसीह का या परमेश्वर का पुत्र नहीं माने अपने आप को। అన్ని విషయాలు ఆయన తగ్గించుకుని हर జీవించాడు. चीज में अपने आप को कम करते हुए जीवन बिताए। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆయన మీద ముఖం మీద ఉమ్మి వేసిన తట్టుకున్నాడు. उनके चेहरे के ऊपर थूकने से भी उन्होंने, పిడిగుద్దులు గుద్దినా उनके मुंह पे मुक्के मारने पर ఆయన भी ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. एक बात भी नहीं కొరడా बोले। దెబ్బలు కొట్టినా और कितने कोड़े मारने पर भी ఆయనను మాట్లాడలేదు. फिर भी बात नहीं వారి की। వంటి సిలువను మోపినా మాట్లాడలేదు. वो जो क्रूस को उनके ऊपर टांगने पर भी उन्होंने बात नहीं बोला। చేతులలో కాళ్ళలో మేకులు కొట్టిన हाथों में మాట్లాడలేదు. पैरों में खील ठोकने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ఇవన్నీ ఏంటో తెలిసిన ये सब क्या వినయము. है? ये सब जो है नम्रता है। నడుము కట్టుకోవడం అనగా వినయం కలిగి कमर ఉండడం. बांधने का मतलब है नम्रता से जीना। వినయము లేకుండా अगर बिना नम्र होके, బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు అంటాడు, बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, మత్తయి సువార్త 23:12 అంటాడు, ये मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 12 తను में తాను कहता है, తగ్గించుకొని వాడు హెచ్చింపబడును. और अपने आप को जो कम करता है वो उठा लिया తను తాను जाएगा। హెచ్చించుకొని వాడు తగ్గింపబడును. जो अपने आप को ऊंचा करता है वो छोटा किया అవును ప్రియ जाएगा। దేవుని బిడ్డలారా, हाँ मेरे प्रियो, ఎంతగా ప్రభువులో తగ్గించుకుంటున్నావో जितना आप यीशु मसीह में अपने आप को कम कर అంతగా रहे దేవుడు हैं, నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. उतना ही आपको यीशु मसीह ऊंचा కనుక నడుము उठाएंगे। కట్టుకోవడం అనగా విధేయత, వినయము. इसीलिए कमर बांधने का मतलब है नम्र होना। ఈ రోజున ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, వినయము విధేయత కలిగి ఉన్నావా? आज प्रिय परमेश्वर के संतान, क्या आप नम्र होकर हैं? నిన్ను నీవే చూపించుకుంటున్నావా? क्या अपने आप को दिखा रहे हैं? సిలువలో నిన్ను నేను కప్పుకుంటున్నావా? क्या क्रूस के ऊपर अपने आप నీ को ढाक रहे మాటల్లో, నీ हैं? కార్యాల్లో, क्या अपने बातों में, अपने कार्यों నీ में, జీవితంలో अपने जीवन में ప్రభు కనబడుతున్నాడా? क्या प्रभु दिख रहे हैं? ఆలోచన చెయ్యాలి. सोच कर देखिए। నాలుగో విషయం, चौथी बात, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక एफेसियों की पत्री 6వ అధ్యాయము उसका 6वां अध्याय 14వ వచనములో उसका 14 वचन में పౌలు గారు అంటున్నాడు, पौल कहते हैं, ఎలాగనగా ఎలాగనగా ఆ. మీ నడుమునకు సత్యమును మీ దట్టి నడుమునకు కట్టుకొని, సత్యమును దట్టి కట్టుకొని నీతి అను మైమరువు తొడుగుకొని, నీతి అను మైమరువు తొడుగుకొనుడి. सो सत्य से अपनी कमर बांधकर, हाँ। कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर హల్లెలూయా. हालेलुया। పౌలు గారు చెప్తున్న మాట ఏంటి? पौलुस क्या कहते हैं మీ देखिए, నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకోనండి. सत्य से अपनी कमर कसकर, నడుము కట్టుకోవడం అంటే ఏంటి? और कमर बांधकर मत, कमर में बांधना సత్యమునకు मतलब సూచన. सत्यता को అనగా सूचना సత్యముతో करता है। నడుచుట. और सत्य के साथ चलना, నీ మాటల్లో సత్యము, अपनी बातों में నీ सत्य, చూపుల్లో సత్యము, आपके नजरों में నీ सत्य, ఆలోచనలో సత్యము, अपनी सोच विचार నీ में పలుకుల్లో सोच, సత్యము, और आपके हर एक चीज में सोचना, నీవు ప్రతి విషయంలో సత్యముగా हर एक జీవించడం. विषय में सत्य के साथ जीना। నడుము కట్టుకోవడం అనగా నీ జీవితం అంతా సత్యముతో జీవించడం. कमर बांधना मतलब जीवन भर तक सत्य से जीना, అపవిత్రతకు, పాపమునకు దూరం అవుట. पवित्रता को और पापों से दूर करना, సత్యమైన ప్రభువునకు దగ్గరగా జీవించుట. और सत्य के जो परमेश्वर है उनके निकट रहना। సత్యమైన నడుము కట్టుకుంటున్నావా? क्या वो सत्य के साथ अपने कमर को कस रहे हैं? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏది తప్పని తెలుస్తున్నప్పుడు అది సరి చేసుకున్నావా లేదా? या जो गलत है कर आपको पता चलता है तो ఒకసారి ठीक ఆలోచన नहीं कर रहे हैं చేసుకోవాలి या कर ప్రియ रहे దేవుని हैं? బిడ్డ. एक बार सोच के మనం देखें। మనం ఎప్పటికప్పుడు రిపీట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి, సరి చేసుకుంటూనే ఉండాలి. हम अपने आप को ठीक करते रहना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। యోహాను సువార్త योना रचित सुसमाचार 21వ అధ్యాయము 21वां अध्याय 18వ వచనం ఒకసారి చూడండి. उसका 18 वचन యేసు देखिए। యేసు ప్రభువు అంటున్న మాట ఇది, యేసు నా గొర్రెలను మేపుము, నా గొర్రెలను మేపుము. నీవు యవనుడవై ఉండినప్పుడు, పేతురు గారితో అంటున్న మాట, నీవు యవనుడవై ఉండినప్పుడు నీ అంతటా నీవే నీ అంతటా నీవే నడుము కట్టుకొని నీకు ఇష్టమైన చోటికి నీకు ఇష్టమైన చోటుకు వెళ్ళుచుంటివి. నీవు ముసలివాడివైనప్పుడు, నీవు ముసలివాడైనప్పుడు నీ చేతులు
నీవు నీ చేతులు నీవు చాపుదువు, చాచుదువు, నీ వేరొకడు నీ నడుము కట్టు, వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకిష్టము కాని చోటికి నిన్ను మోసుకొని పోవునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని అతనితో చెప్పెను. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। చూడండి పేతురు గారితో అంటున్న మాట ఇది. देखिए यहाँ पे पतरस से कहते हुए बात है। యేసు ప్రభువు అంటున్నాడు, यीशु मसीह कह रहे నువ్వు నా हैं, గొర్రెలు మేపు, और तू मेरे चेलों को संभाल। నీవు యవ్వనుడిగా ఉన్నప్పుడు और तू जब जवान నీ था అంతట నీవే నడుము కట్టుకుని ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే तो వెళ్ళిపోతావు. अपने आप का कमर बांधकर तू अपने मर्जी से जहाँ कहीं भी जा सकता కానీ है, ముసలివాడైన తర్వాత लेकिन बूढ़ा होने के बाद వేరొకరిని నడుము కట్టి నీకు ఇష్టం లేని స్థలానికి తీసుకెళ్తాడు. कोई और तेरा कमर बांधकर तू जहाँ जाना नहीं चाहते वहाँ तेरे को लेके जाएंगे। అంటే దాని అర్థం ఏంటి? इसका मतलब क्या है? నీ యవ్వన కాలంలో और तुम्हारी जवानी నీ में ఎంతవరకు చేయగలవో जब तक तू कर सकता నడుము है కట్టుకున్న పరిచయం చేయి, और कमर बांधकर मेरी परिचय कर, పరిపూర్ణంగా పరిచయం చేయి. परिपूर्णता के साथ मेरी सेवा कर। నీవు యవ్వన కాలం అనగా బలమైన నడుము కట్టుకుని నీవు అటు ఇటు తొలగిపోవద్దు. और जो जवानी के जिंदगी में अपने आप को इधर उधर ना होते हुए, అందుకే పేతురుతో యేసు ప్రభు ఇంకొక మాట అంటాడు లోకా సువార్త 22 అధ్యాయంలో. इसीलिए पतरस को और एक बात कहते हैं लूका ఏమంటాడు? నువ్వు తొలగిపోకుండానట్లు నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటాడు. अपने आप से ना हटे करके मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీవు బలపడిన తర్వాత నీ సహోదరులందరినీ బలపరచు. और तू जब बलवान हो जाएगा तो दूसरों को भी बलवंत कर। నడుము కట్టుకోవడం అనగా कमर बांधने का मतलब ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఏంటంటే ఆత్మ పరిపూర్ణత కలిగి ఉండు. ये दिखाती है हमें कि आत्मा के साथ परिपूर्णता में जिए। పరిచర్యలో పరిపూర్ణంగా చేయి. और जो समाचार सुनाने की जो सेवकाई है उसमें परिपूर्णता के నడుము साथ। కట్టుకోవడం అనగా పరిపూర్ణత. कमर बांधना मतलब परिपूर्णता। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, हाँ प्रिय परमेश्वर के संतान। దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళే వాళ్ళు పరిపూర్ణత అవసరం. और जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है उसको संपूर्णता की आवश्यकता है। పరిపూర్ణత లేకుండా పరిపూర్ణుడైన ప్రభు దగ్గరికి చేరలేము. और वो संपूर्णता के बिना हम यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाएंगे। నీతిమంతుడిగా ఉండకుండా నీతిమంతుడైన దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేము. और धार्मिक ना होते हुए धार्मिकता का जो राजा है उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। అబద్ధమాడ నేరని దేవుని దగ్గరికి అబద్ధమాడకుండానే వెళ్ళగలము. जो झूठा नहीं है उसके पास हम बिना झूठ बोले ही जा सकते हैं। అసత్యము లేని వారి దగ్గరికి అసత్యము లేనప్పుడే వెళ్ళగలుగుతాం. जो असत्य है, जो असत्य जिसके पास नहीं है, जब हम असत्य को नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तभी हम उनके पास जा पाएंगे। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, हाँ प्रिय परमेश्वर की నడుము संतान। కట్టుకోవడం అనగా పరిపూర్ణత. कमर बांधना मतलब ఈ संपूर्णता। రోజు నీ నడుము దేనితో కట్టుకుంటున్నావు? आज आपका कमर किससे बांध रहे ఏ हैं? విధంగా కట్టుకుంటున్నావు? किस प्रकार बांध रहे ఏ हैं? విధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావు? किस प्रकार जीवन को बिता रहे ప్రభు త్వరగా हैं? రాబోతున్నాడు. और प्रभु जल्दी आने वाले हैं। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని కొరకు నడుము కట్టుకుని और జీవించు. परमेश्वर के लिए अपनी कमर बांध कर रहे ప్రభు हैं అంటాడు, నడుము కట్టుకొని ఉండుడి. और अपनी कमर बांध कर रहे। అంతేకాదు उतना ही नहीं, నీ దీపము వెలుగుచుండనీయుడి. और तुम्हारे दिया को जलते रहे। నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి. तुम्हारा दिया जलता रहे। నడుము కట్టుకోవాలి. कमर बांधना है, దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి. और तुम्हारा दिया को जलाते దీపం हुए रखना है। ఆరిపోవడానికి వీలు లేదు. वो तुम्हारा जो दिया है उसको बुझना नहीं है। యెహోవా దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, और यहोवा परमेश्वर इस्राएली लोगों से क्या बात कहते हैं? ప్రత్యక్ష గుడారంలో దీపము దివారాత్రములు వెలుగుతూ और ఉండాలి. तंबू में जो दीपक है, वो दिया है, वो रात भर दिन भर जलना है। ఆ దీప వృక్షములో ఆ దీపము ఎప్పుడు వెలుగుతూ ఉండాలి. और वो जो दिया है हमेशा जलते रहना है। అది నిత్యమైన కట్టడ. और वो नित्य या एक नियम है, అది ఆరిపోవడానికి వీలు లేదు. उसको कभी भी बुझना नहीं है। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, हाँ प्रिय परमेश्वर की संतान। సామెత గ్రంథం 20 అధ్యాయం 27 వచనములో नीति वचन 20वां अध्याय 27वां वचन में, మరి ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపము मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक అది है। అంతరంగములన్నిటినీ శోధించును. वो मन की सब बातों को खोज करता है। అవును నీలో ఉన్న దీపము యెహోవా పెట్టిన దీపం, నీలో ఉన్న ఆత్మ. और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो यहोवा का दीपक है। అది కానీ ఆరిపోయింది అనుకోండి, अगर वो बुझ गया ఏమి లేదు ప్రియ దేవుని బిడ్డల. कुछ नहीं रहेगा। ప్రభు అంటున్నాడా, प्रभु कहते हैं దీపం ఆరిపోకుండా अपने చూసుకోనండి. दीपक को ना बुझे, నీ దీపం వెలుగుతా ఉండాలా. तुम्हारा दीपक जलते रहना है। ఎప్పుడు వరకు? कब तक? ప్రభు వచ్చే వరకు. यीशु मसीह के आने तक। ఎప్పుడు వరకు? कब तक? ప్రభు నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళే వరకు. जब तक यीशु मसीह आपको ना ले जाते। ఎప్పుడు వరకు? कब तक? ఈ భూమి మీద నువ్వు ఉన్నంత వరకు. जितने साल आप जीवित हैं इस पृथ्वी ఎప్పుడు पर, వరకు? कब तक? నీ జీవితం అంతమయ్యే వరకు. आपके जीवन के अंत तक నీ ఆత్మీయ జీవితం వెలుగుతానే आपके आत्मिक जीवन जलते रहना है। హల్లెలూయా. हालेलुया।
ప్రభువే చెప్తున్న మాట ఇది. प्रभु कहते हैं ये बातों को, ఏ దైవజనుడు చెప్పిన మాట కాదు. कोई दास परमेश्वर का दास నీ नहीं कह रहा దీపము వెలుగుతూ ఉండనివ్వండి. तुम्हारा दीपक को जलते रखे। దీపం అంటే ఏంటి ప్రియ दीपक का मतलब क्या है? మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం मार्कुस रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 1వ వచనములో 21वें वचन में యేసు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసునా? और क्या कहते हैं यीशु मसीह, देखिए, మరియు ఆయన వారితో ఇట్లా నేను और वो उनसे ये कहा, వారితో ఇట్లా నేను దీపము దీప స్తంభం మీద నుంచబడుటకే గాని కొంచెము క్రిందనైనను మంచం క్రిందనైనను నుంచబడుటకు తేబడదు కదా. क्या दिए को इसीलिए लाते हैं कि पैमाना या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसीलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? హల్లెలూయా. हालेलुया। దీపం అంటే जो दीपक है ఎక్కడ పెడతారు చెప్పండి? कहाँ रखते हैं? దీప స్తంభం మీద పెడతారు. और दीवट पर रखते हैं, అంతేగాని కొంచెం కిందో మంచం కిందో ఎక్కడో పెట్టరు. पैमाने या खाट के नीचे नहीं रखते। దేవుని బిడ్డలు గమనించాలి. प्रिय परमेश्वर के संतान ध्यान दें, దీపము దీపం మీదే ఉండాలి. दिया जो है वो दिया के ऊपर ही దీప रहना है। స్తంభం మీదే ఉండాలి. दिया को जहाँ रखते वहां रखना है, ఎత్తైన స్థలంలో పెడతారు. ऊंचे स्थान में रखते हैं। ఎందుకని? क्यों? ఇప్పుడు మన గదిలో లైట్ వెలుగుతుంది. हमारे कमरे में जो लाइट जलती అది है ఎక్కడో కింద పెట్టరు. वो कहीं नीचे कमरे में ఎక్కడ नीचे नहीं పెడతారు? रखते, ఎత్తైన స్థలంలో उसको పెడతారు. कहाँ रखते हैं? ऊंचे स्थान में रखते हैं। ఎందుకని? क्यों? ఆ రూమ్ అంతా కూడా వెలిగి ఉండాలి. क्योंकि वो कमरे भर तक वो रोशनी అలాగే दे सके। దీపం అనేది ఎత్తైన స్థలంలో ఉంటే ఆ యొక్క గదిలో ఉన్న చీకటి అంతా తొలగిపోతుంది. वैसे ही जो दीपक है अगर ऊंचे स्थान में रहेगा तो अंधकार जो है उसको दूर करेगा। ప్రభు అదే చెప్తున్నాడు. प्रभु यही कहते हैं, ఎవరు కూడా మంచం కింద పెట్టరు. कोई भी खट के नीचे नहीं रखते, ఎవరు కూడా కొంచెం కింద పెట్టరు. कोई भी पैमाने के नीचे नहीं रखते। గుర్తించాలి. या आज स्मरण करना యేసు है, ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే यीशु मसीह क्या कह रहे కొంచెం हैं? కింద పెట్టకూడదు. पैमाने के नीचे नहीं रखना। కొంచెము అనగా వ్యాపారానికి సూచన. पैमाने का मतलब है व्यापार को दर्शाता है। వ్యాపారంలో జరిగే మోసాలకు సూచన. व्यापार में जो धोखे होते हैं उसको सूचाता है। వ్యాపారంలో మోసం ఉంటే నీ దీపం ఆరిపోద్దని और అర్థం. आपके व्यापार में अगर धोखा है तो आपका दीपक बंद हो जाएगा। మంచం కింద పెట్టరు. और खट के नीचे नहीं रखते, మంచం కింద పెట్టారు అంటే సోమరితనానికి సూచన. और खट के नीचे रखने का मतलब है आलसीपन को दर्शाना। నిద్ర లేని జీవితం, बिना नींद के जीवन సోమరితనం, और आलसीपन, దేవుని మీద ఆధారపడకుండా జీవించే यीशु జీవితం, मसीह के ऊपर निर्भर ना होते हुए जीते हुए భక్తిగా जीवन, జీవించే జీవితం. आलसीपन के साथ जीवन बिताना। ఈరోజు గుర్తించాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డ. आप स्मरण करें प्रियो, ప్రభువు प्रभु जो है సోమరితనంగా ఉండని ప్రభు చెప్పలేదు. वो आलसी बन के रहो करके नहीं कहा। చురుకుతనము కలిగి ఉండే ఆశీర్వాదం ప్రభు చెప్పాడు. फुर्ती में रहने आशीर्वाद है करके यीशु దేవుని मसीह బిడ్డలు कहते ఎప్పుడు हैं। కూడా చురుకుగా ఉండాలి. यीशु मसीह के जो संतान है वो हमेशा फुर्ती में रहना है, నిద్రపోతా ఉండకూడదు. वो निद्रा में नहीं रहना है। అందరూ అయితే చీమల దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాడు సొలొమోను. वो आलसी हो तो चींटी से जाके सीखो। ఈ రోజున ప్రభు అదే చెప్తున్నాడు. और प्रभु आज भी यही कहते నీ हैं, వ్యాపారంలో లేకపోతే నీ సోమరితనంలో నీ దీపం ఆరిపోద్దాము చూసుకో तुम्हारे జాగ్రత్తగా. व्यापार में क्या आपकी जो दिया है वो बुझ जाएगा, देखो। అందుకే నీ దీపం ఏం చేయాలా? उसीलिए हम तुम्हारा दीपक को क्या करना అది है? ప్రకాశించాలి. वो प्रकाश देना అంటే है। దాని అర్థం ఏంటి? उसका मतलब क्या है? సాక్ష్య జీవితము. साक्ष्य जीवन, అనగా या అందరికి ప్రకాశించుట, दूसरों को चमकाना या हमारी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना, అనగా మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండుట. गवाही देना, अच्छा गवाह बन के దీపం रहना। వెలుగుచుండుట అనగా మంచి సాక్ష్యం. दीपक जल के रखना मतलब अच्छा गवाही देना। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय ఈ परमेश्वर के రోజున దేవుని संतान, బిడ్డలుగా आज परमेश्वर की संतान होने के नाते నీ సాక్ష్యం ఎలాంటిది? आपकी गवाही किस रूप నీ में ఇంట్లో है? నీ సాక్ష్యం ఎలాంటిది? आपकी गवाही आपके घर में कैसा है? సరే ఆలోచన చెయ్యాలా. एक बार सोच कर देखें। ఒక అమ్మాయి అన్నదంట, एक लड़की ऐसे వాళ్ళ అమ్మ बोली, గురించి అన్నదంట, अपने माँ के बारे में कही, మా అమ్మ मेरी माँ जो है చర్చిలోకి వెళితే దేవదూతలాగా ఉంటది, चर्च में जब जाती है वो स्वर्गदूत बन जाती है, ఇంట్లో ఉంటే దెయ్యంలాగే ఉంటది. और घर में जब रहती है वो दुष्ट आत्मा के जैसे, भूत के जैसे ही रहती है। సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. क्या ऐसी गवाही है हमारे जीवन में? सोच कर నీ देखें। ఇంట్లో నీ సాక్ష్యం ఏంటి? आपके घर में आपकी गवाही क्या है? నీ యొక్క ప్రక్కని నీ సాక్ష్యం ఏంటి? आपकी पड़ोस में आपकी నీ गवाही क्या है? చుట్టుపక్కల నీ సాక్ష్యం ఏంటి? आपकी चार आर पार में నీ आपकी गवाही क्या బంధువుల మధ్య నీ है? సాక్ష్యం ఏంటి? आपकी जो रिश्तेदार है उनके बीच में నీ आपकी गवाही क्या సమాజంలో నీ है? సాక్ష్యం ఏంటి? आपके समाज में आपकी गवाही क्या है? సాక్ష్యం పాడు చేసుకున్నామో జాగ్రత్త. अपनी गवाही को खो तो नहीं रहे हैं? ఆ, ध्यान रखिए। సాక్ష్యం జాగ్రత్తగా अपनी కాపాడుకోవాలి. गवाही को सुरक्षित रखना है। సాక్ష్యం కాపాడుకోపు లేకపోతే अगर आपकी साक्ष्य को या गवाही को बचा नहीं पा रहे దీపం हैं, ఆరిపోతుంది. आपके दीपक बुझ जाएगा। యేసు ప్రభు అదే చెప్తున్నాడు. यीशु मसीह यही कहते నీ हैं, దీపం వెలుగుతూ ఉండాలా. हमारा दीपक जलते रहना है। వెలగాలి. అనగా మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలి. उसका मतलब यह है कि अपनी अच्छा ప్రేమకు
సూచన. और दीपक में जो उजाला है वो प्रेम को दर्शाता है। ఏ ప్రేమ అది? वो कौन सी प्रेम है? యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ यीशु मसीह का प्रेम को दर्शाता है। యేసు ప్రభు ఎంతగానో ప్రేమించాడు. यीशु मसीह अनेक अधिक प्रेम किए। ఆయన ఎంతగా ప్రేమించాడంటే वो कितना प्रेम किए हैं? ఆయన ప్రాణం పెట్టినంత ప్రేమించాడు. अपना प्राण को उन्होंने त्याग दिया। ప్రేమ అనేది ఆయన ద్వారానే మనం తెలుసుకోగలం. प्रेम का मतलब उन्होंने हमें सिखाया। యోహాను మొదటి పత్రిక 3:15-16 వచనాల్లో सुसमाचार 3 अध्याय 15 और 16 वचन में ప్రేమ అనగా ప్రాణం పెట్టుట అన్నాడు ప్రభువు. प्रेम का मतलब प्राण को त्याग देना करते हैं यीशु मसीह कहते हैं। యేసు ప్రభు అదే చూపించాడు यीशु మనకి. मसीह कहना ही नहीं हमें करके दिखाए। ప్రేమ అంటే ఇది. प्रेम का मतलब ये है దానికి ఇది మీరు చేయండి అని ప్రభు इसलिए तुम्हें ये करना है करके ఏంటి మనం చేయాలి? क्या करना है हमें? యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక యోహన్నా पहला पत्री 2వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు. दूसरा अध्याय 9 और 10वां वचन में వెలుగులో ఉన్నానని చెప్పుకొనుచును తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు ఎప్పటి వరకును చీకటిలోనే ఉన్నాడు. తన సహోదరుని ప్రేమించువాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు అతని యందు అభ్యంతర కారణమేదియూ లేదు. जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। హల్లెలూయా हालेलुया। చూడండి యోహాను అంటున్న మాట. देखिए యోహన్నా क्या कहता వెలుగులో है? ఉన్నానని చెప్పుకుంటున్నావు. तुम अपने आप को ज्योति में होकर के कहते నేను हो ఆత్మీయంగా ఉన్నాను. मैं आत्मिक स्थिति నేను में हूँ, పరిశుద్ధంగా ఉన్నాను. मैं पवित्र हूँ, నేను దేవుని కొరకు मैं జీవిస్తున్నాను परमेश्वर के लिए जी रहा అని हूँ। చెప్పుకుంటాం. ऐसे कहते నీ हुए సహోదరుని ఒకవేళ ద్వేషిస్తూ ఉంటే अगर तुम्हारी भाई को या बहन को बैरी रखते हो నీవు ఎక్కడున్నట్టు? तुम कहाँ हो? వెలుగులో ఉన్నట్టు కాదట. तुम अंधकार रोशनी में नहीं, ఎక్కడున్నావు? చీకటిలో ఉన్నట్టు. अभी भी अंधकार में ही हो। మనమేమనుకుంటున్నాం? నేను వెలుగులోనే ఉన్నాను क्या सोच रहे అనుకుంటున్నాం. हो? हम अपने आप के बारे में हम तो उजाला में आ गए। సంసోను కూడా అదే అనుకున్నాడు. समसोन भी यही सोचा। దెలీలా తొడ మీద పడుకొని అనుకున్నాడంట. दलीला के जो जांग के ऊपर सोकर सोचा, నేను ఆత్మీయతలోనే ఉన్నాను. मैं आत्मिक स्थिति में ప్రభు ही యొక్క हूँ, శక్తి నాలో ఉంది प्रभु का అనుకున్నాడంట. शक्ति मेरे अंदर है अभी। కానీ సంసోనుకి తెలియలేదు. लेकिन समसोन जान नहीं पाया। యెహోవా నన్ను ఎడబాసినని సంసోనుకి తెలియలేదు. यहोवा ने मुझे त्याग दिया है करके समसोन नहीं जान पाया। దేవుని బిడ్డలారా, आप ये परमेश्वर की మనం అనుకుంటాం संतान। ప్రభు నాతో ఉన్నాడు. कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, ప్రభుతో ఉన్నాను. मैं प्रभु के साथ నేను हूँ, ప్రభు కొరకు मैं జీవిస్తున్నాను प्रभु के लिए जी रहा हूँ। అని నీవు అనుకోవచ్చు కానీ ऐसे करके सोच पा रहे हैं, ఎప్పుడన్నా అనుకున్నావా ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టాడేమో? लेकिन कभी सोच पाए कि प्रभु मुझे छोड़ तो नहीं दिए, ఒకవేళ నేను ప్రభులో లేనేమో? क्या मैं प्रभु में तो हूँ नहीं? ఒకసారి ఆలోచన क्या చేయాలి. एक बार सोच कर देखिए, ఎందుకు లేవో ఆ కారణం కూడా నీకు తెలుసు. और क्यों प्रभु में नहीं है वो कारण भी जानते हो। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కారణం ఏమిటంటే कारण ప్రేమలో ये है, లోపం. क्योंकि प्रेम में లోపం. कमी है। ఏ ప్రేమ కావాలి? कौन सी प्रेम चाहिए? క్రీస్తు ప్రేమ కావాలి. मसीह का प्रेम चाहिए। చాలా మంది कई लोग తన భర్తకు భార్య చాలా ప్రేమ చూపిస్తుంటారు కొన్నిసార్లు. जो अपनी स्त्री के प्रति अपनी जो पुरुष है वो प्रेम दिखाते हैं, पुरुष के प्रति स्त्री प्रेम दिखाते हैं। ఏంటి దేని కొరకు? किसके लिए? ఏదన్నా అవసరం ఉంటే వేరే कोई ప్రేమ చూపిస్తా अगर कुछ ఉంటారు. जरूरी चीज हो है या कुछ चाहिए उनको కొంతమంది तब प्रेम दिखाते మన हैं। ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు ఏదైనా వారికి అవసరమైన వస్తువు ఉంటే మాత్రం మనకు అప్పుడు చాలా ప్రేమ చూపుతా ఉంటారు. अगर हमारे घर में कोई वस्तु किसी को चाहिए तो वो हमारे प्रति बहुत प्रेम बन के रहते అది हैं। ప్రేమ కాదు ప్రియులు. वो प्रेम नहीं है प्रिय परमेश्वर की संतान। అదేంటంటే స్వార్థము లోభము. वो क्या है? वो स्वार्थ है। ప్రభు చెప్తున్నది అది కాదు, ఆ ప్రేమ కాదు. प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे, वो प्रेम नहीं నీ है। సహోదరుడు ఎలాంటి వాడైనా तुम्हारी भाई कैसे भी रहे అతని ద్రోహి అని అనకూడదన్నాడు. उसको बैरी नहीं करना है, అతను बैर नहीं रखना है। ద్వేషించకూడదు, उससे नफरत नहीं అతను करना है, ప్రేమించాలి. उसे प्रेम करना है। రోమపత్రిక 12వ అధ్యాయంలో रोमियो का पत्र उसका 12वां अध्याय में చాలా స్పష్టంగా రాశాడు. बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है। 19, 20, 21 వచనాలు చదివితే 19, 20 और 21 वचन जब पढ़ेंगे, నీ శత్రువు నువ్వు సహాయం చేసినప్పుడు जब तुम अपनी शत्रु को सहायता करो ఏమవుతుందో తెలిసినా? क्या करो, क्या होता है ఒకవేళ जानते అతను हो? విరోధే, वो विरोधी అతను क्यों ना మనతో हो, మాట్లాడడు, वो हमसे बात नहीं అయినా करेंगे, అతను ప్రేమించి फिर भी उन्होंने అతని उनसे प्रेम करके ప్రేమను చూపిస్తే उन्हें अगर अपनी प्रेम दिखाओगे, ఏంటంట? क्या है? అతని నెత్తి మీద కుంపటి పెట్టినట్టు అంటే అగ్గి ఒక పాత్రలు వేసి పెట్టినంత అలాంటిది. इसका मतलब ये है कि किसी उसके सर के ऊपर आग एक वेसल में आग रख के उसके सर के ऊपर रख देना, मतलब అతనికి ఎంతో బాధ కలిగిపోతుంది. उसको बहुत दुख हो जाता అరే है। నేను ఎంత ద్వేషించాను, इतना मैंने घृणा किया, నేను తృణీకరించాను, मैंने नफरत किया, అయినా సరే అతను నన్ను ప్రేమించాడు
ప్రేమించాడే, फिर भी वो मुझे प्रेम किया, నేను ఎంత తప్పు చేశానని मैं कितना गलत किया करके ఎంతో వేదన చెందిపోతాడు. बहुत ही दुखी हो जाएगा। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, हाँ प्रिय ఈ परमेश्वर రోజు के संतान, గుర్తించాలి आज हमें स्मरण करना है ఎటువంటి సహోదరునికి సహోదరురాలకి ఎలాంటి ప్రేమ చూపుతున్నావు. कैसे भाई को कैसे बहन को किस तरीके का प्रेम दिखा रहे కనుక हो। దేశిస్తే మాత్రం చీకట్లో ఉన్నట్టు. अगर घृणा करते हो तो अभी भी अंधकार में हो। అంతేకాదు इतना ही नहीं, యేసు ప్రభు అంటున్నాడు यीशु मसीह कहते हैं మత్తయి సువార్త 5:16 मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 16 కొండ మీద वचन में, ప్రసంగములో చెప్తున్న మాట ఇది. और वो पर्वत की जो शिक्षा है उसमें कहते हैं, ఏమంటాడు తెలుసిన, क्या कह रहे हैं, మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయుడే. उसी प्रकार तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటి? यीशु मसीह क्या कहते हैं, మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూడాలి. मनुष्य जो है वो अपने तुम्हारे अच्छे कामों को देखना మీ है, సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున దేవుని और మహిమపరచాలి. तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर जो स्वर्ग में पिता है उसकी महिमा करना है। వారు అనగా అన్యజనులు మహిమపరచునట్లు మీ వెలుగు ప్రకాశించాలి. और अन्य जनों को अपनी रोशनी को चमकाना है, వెలుగు ప్రకాశించడానికి అర్థం ఏంటో తెలుసునా, మీ సత్క్రియలు ప్రకాశించుట. और अपनी रोशनी को चमकाना मतलब ये है कि अपने अच्छे कामों को दूसरे लिए మీ करना। దీపము వెలుగుచుండుట అనగా సత్క్రియలు కలిగిండుట. अपनी दीपक को जला के रखना मतलब क्या है, अपने अच्छे कामों को चालू रखना। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మీ మంచి క్రియలు अपने अच्छे काम ఇతరులకు కనబడాలి. दूसरों को दिखना है, నీలో ప్రభువును చూడగలగాలి. और तुम में वो प्रभु को देखना నీ है, మంచితనం ఇతరులు तुम्हारी గుర్తించగలగాలి. अच्छाई जो दूसरे लोग हैं वो देखना है। అప్పుడు तब వారు ఏం చేస్తారంట, वो क्या करेंगे, నీవు నమ్మిన దేవుని మహిమపరుస్తారు. और जिस यीशु मसीह को, जिस प्रभु को तुम जानते हो उसकी महिमा करेंगे। ప్రజలు గుర్తించాలి. आज ఒకవేళ स्मरण करना है, అన్య జనులు ఒకవేళ నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారంటే కారణం ఏమిటి? अन्य लोग जो आपको घृणा करते हैं, नफरत करने, నీ उसका పక్క कारण क्या వాళ్ళు है? నీతో మాట్లాడలేదంటే अगर కారణం आपके ఏంటి? आस पड़ोस के लोग आपसे बात नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है? ఏమంటారు మీరు? आप क्या మా कहेंगे, పక్కోళ్ళు మంచోళ్ళు కాదండి, हमारे पड़ोसी जो है वो अच्छा नहीं है, లేకపోతే పలానా వాళ్ళు అస్సలు మంచోళ్ళు वो కాదండి. फलाना व्यक्ति बहुत बेकार है। యేసుప్రభుని కూడా అలాగే అన్నారు. यीशु मसीह के बारे में भी यही कहे। యేసుప్రభుని ఎన్ని అన్నారు? यीशु मसीह को వారి कितने సొంత कहे, వాళ్ళే పిచ్చోడు అన్నారంట. वो उनके जो अपने हैं उन्होंने बोला वो पागल है। యూదులు అన్నారు దెయ్యం పట్టినోడు అన్నారు. और यूदा लोग जो बोले वो कहे कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित ఇంకా है। కొంతమంది అన్నారు ఈడు బయలు దేవత కలిగినోడు అన్నారు. और कई लोग कहे कि ये बैल को पूजा करने वाला ఇంకా है। కొంతమంది ప్రధాన యాజకులు గట్టి ఏమన్నారు, శాస్త్రులని వారు దేవుడు దూషించేవాడు అన్నారు. और महान याजक जो है वो क्या कहे, ये प्रभु को निंदा देने वाला है। చాలా మంది అన్నారు పరిసయ్యులు పాపులు కూడా ముట్టుకుంటున్నాడు అంటే ఈయన కూడా పాపి అన్నారు. फरसी लोग जो क्या कहे, ये पापियों को छू सकता है तो ये भी पापी ही होगा। సరే ఆలోచన చేయండి. एक बार सोच कर అయినా ప్రభు అంటున్నాడు, फिर भी प्रभु कहते తండ్రి हैं, ఏమి చేసిన మీరు ఎరగరు కనుక వీరిని క్షమించు. पिता ये जो कह रहे हैं ये नहीं जानते इसलिए इन्हें क्षमा करें। వారి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు, उनके विरोध में काम नहीं వారిని किए, ధృవీకరించలేదు, उन्हें घृणा नहीं వారి किए, ఘోరంగా వారు విడిచిపెట్టి వేరే ఊరు వెళ్ళిపోలేదు. उन्हें दूर कर उन्हें घृणा करके दूसरे गांव में नहीं चले వారితోనే गए, జీవించాడు, उन्हीं के साथ जीवन बिताया, వారిలోనే జీవించాడు, उन्हीं के अंदर जिए, వారి దగ్గరే మాట్లాడాడు, उन्हीं के साथ बात करते रहे, వారికే బోధించాడు, उन्हीं को सिखाते వారిని रहे, తృణీకరించిన బోధించాడు, वो नफरत करते हुए भी उन्हीं को सिखाया, వారి కొరకే చనిపోయాడు. उन्हीं के लिए मर भी गए। అవును ప్రియ దేవుడా, हाँ प्रिय ఈరోజు परमेश्वर, మనం నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం, आज सीखना है हमें, बहुत ही जरूरी चीज है। దీపము వెలుగుచుండుట అనగా సత్క్రియలు ప్రకటించుట, దీప- సత్క్రియలు కనబడుట. हमारा दिया जला के रखने का मतलब ये है हमारे अच्छे कामों को करना, నీ మంచితనాన్ని బట్టి हमारी अच्छाई के वजह से నీవు నమ్మిన దేవుని మహింపరచాలి. जो तुम आराधना करते हो उस प्रभु की वो आराधना వ్యాపారంలో करो। గాని, तुम्हारी व्यापार में क्यों ना మీ हो, యొక్క ఇంట్లో గాని, तुम्हारे घर में क्यों ना हो, మీ ఇంట్లో చాలా మంది ప్రభుని అంగీకరించడం ఉండవచ్చు, तुम्हारे घर में बहुत लोग हैं जो प्रभु को नहीं माने अभी तक, వాళ్ళు కూడా దేవుని మహింపరచగలిగిన वो भी प्रभु को महिमा करते हुए నీ యొక్క క్రియలు ఉండాలి. तुम्हारी क्रिया से होना। చాలా మంది ఉన్నారు, बहुत लोग हैं మాకు వాళ్ళ నమ్ముకుందండి, जो मेरी बहू है वो तो లేకపోతే మా यकीन సహోదరుడు करती है, నమ్ముకున్నాడు, मेरा भाई मानता है, కానీ వాళ్ళ మాటలు బాగోవు, लेकिन उनकी बातें अच्छी नहीं है, వాళ్ళ యొక్క పద్ధతులు అస్సలు బాగోవండి. उनकी जो चाल चलन है वो बिल्कुल बेकार అందుకే है, మేము ప్రభు నమ్ముకోవట్లేదండి. इसलिए हम यीशु मसीह को नहीं मानते దేవుడు हैं। చాలా గొప్పవాడండి బాబు, प्रभु बहुत महान है, ఆయన మేము ఏమనలేము, उनको हम कुछ नहीं कह కానీ पाएंगे, వీడు మంచోడు కాదు. लेकिन ये जो मनुष्य है वो बेकार है। చాలా మంది అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా, ऐसे कहने वाले बहुत అలాగని लोग हैं। చాలా మంది ప్రభు దగ్గర రానేలో ఉన్నారు. ऐसे कह के बहाना बना के यीशु मसीह के पास ना आने वाले भी बहुत लोग हैं। కారణం ఏంటి? कारण क्या है? వారి యొక్క క్రియలు సరి,
उनके क्रिय जो है वो अच्छा नहीं है। అలాంటి వారు చీకట్లోనే ఉన్నారు, ऐसे वाले अंधकार में ही है, అలాంటి వాళ్ళు ఆరిపోయి ఉన్నారు, और ऐसे वाले बुझे हुए వారు हैं। అసలు వెలుగే లేదు వారిలో. उनके जीवन में सिर्फ उजाला ही नहीं है। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान स्मरण करें। కనుక వెలుగు అనగా इसीलिए उजाले का मतलब మంచి है సాక్ష్యము కలిగి ఉండుట, अच्छा गवाह बना के गवाही వెలుగు रखना। అనగా క్రీస్తు ప్రేమను కలిగి ఉండుట, दीप उजाला मतलब परमेश्वर का प्रेम को बना के रखना। దీపం వెలుగుచుండు అనగా సత్క్రియలను కలిగి ఉండుట. दीपक जला के रखना मतलब अच्छे कामों को प्रकट करना। అంతేకాదు, उतना ही नहीं, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక फिलिप्पियों की पत्री 2వ అధ్యాయం दूसरा अध्याय 16వ వచనంలో उसका 16 वचन పౌలు में గారు అంటున్నాడు ఫిలిప్పీ సంఘానికి, पौलुस कहते हैं फिलिप्पी कलीसिया से, ఏమన్నాడు చూడండి. क्या कहते हैं देखिए, అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు. అందువల్ల నేను వ్యర్థముగా పరిగెత్తలేదనియు నేను పడిన కష్టము నిష్ప్రయోజనము కాలేదనియు క్రీస్తు దినమున నాకు అక్షయ కారణము కలుగును. అంతే 16వ వచనం. फिलिपियों की दूसरा अध्याय उसका 16 वचन कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का, హిందీలో తెలుగులో 15వ వచనం. 15 वचन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटील लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई जाते रहो। హల్లెలూయా. చూడండి పౌలు గారు అంటున్న మాట ఇది. देखिए पौलुस क्या कहते हैं, ఏమంటున్నాడు? क्या कह रहे हैं, మీరు तुम लोग వక్ర జనము మధ్య మీరు ఉన్నారు और टेढ़े लोग के बीच में हो, కనుక మీరు ఏం చేయాలి? तुम्हें क्या करना వారి है, మధ్యన మీరు और उनके बीच में జీవ तुम्हें వాక్యమును చేత పట్టుకొని जीव वचन को, చేత పట్టుకొని जीवन का वचन लिए हुए లోకమందు జ్యోతుల వలె जगत में जलते हुए दीपकों के नाई दिखाई देता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। వక్ర జనము మధ్యన మీరు ఎలా ఉండాలంట? దేవుని వాక్యమును పట్టుకొని వెలుగుచున్న జ్యోతుల వలె टेढ़े ఉండాలి. लोग के बीच में कैसे रहना है, परमेश्वर का जीवन वचन लिए हुए। ఇది సంఘానికి చెప్తున్న మాట పౌలు గారు. और ये कलीसिया को कहते हैं पौलुस। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, आपके परमेश्वर की ఈ రోజు నువ్వు संतान గుర్తించాలి. आज स्मरण करना నువ్వు है, ఏ విధంగా ఉంటున్నావో, तुम किस प्रकार रहते हो, ఏ విధంగా ప్రకాశిస్తున్నావు, किस प्रकार उजाला देते हो, ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. सोच कर देखें। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ये परमेश्वर की संतान లోకంలో संसार में వక్ర జనము మధ్యన, टेढ़े लोग के बीच, మూర్ఖులైన జనాల మధ్యన मूर्ख लोग के बीच ఎలా ఉండాలి? किस प्रकार జీవ रहना, వాక్యాన్ని ఉండాలి. నీవు కలిగి जीवन का वचन आप बनना है। అంటే అర్థం ఏంటి? तो मतलब क्या है, నీవే ఒక సువార్తవు. तुम अपने आप में ही एक सुसमाचार हो। ఈ రోజు నువ్వు వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళి చెప్పగలవా? आज क्या अपने वचन को लेकर सुसमाचार ఒక सुना మూర్ఖుడి पाते हैं? దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు నీ యేసుని నమ్ముకొని చెప్పగలవా? एक मूर्ख के पास जाकर कहेंगे यीशु मसीह को सुन ले बेटा सुन ले, అంటే ఏం చేస్తాడు? वो क्या करेगा, తృణీకరిస్తాడు, वो घृणा कर नफरत कर देगा, పడుతాడు లేదా చంపుతాడు కూడా. वो मारेगा या तो हमें मार ही ప్రభుని डालेगा। అంగీకరించేవాడు లేడు ఈ రోజున. प्रभु को अंगीकार करने वाले बहुत कम మరి हैं। ఎలాగా ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు? तो कैसे लोगों प्रभु के पास आएंगे, అందుకే పౌలు గారు అంటున్నాడు, इसलिए पौलुस कहते మీరు हैं లోకములో పత్రిక అనే సువార్తలా మారిపోవాలి. और इस संसार में एक सुसमाचार बांटने वाला एक तरीका हो जाना అంటే है। దాని అర్థం ఏంటి? इसका मतलब क्या है, నీవే ఒక పేపర్ లాంటిదాను, ఒక బైబిల్ లాంటిదాను, और तुम्हें अपने आप को एक बाइबल के जैसे बनाना నీవే है, ఒక జీవవాక్యం. तुम्हें अपने आप को एक जीवन का वचन में बदल देना है, నిన్ను చదవాలి జనాలు. तुम्हें पढ़ना है लोगों को। ఈ పాస్టర్ గారు ఎలా అంటాడు? और ये पासवान कैसा లేకపోతే है, ఈ యొక్క సువార్తం ఎలాంటిది? और ये जो अम्मा है ये कैसी है, లేకపోతే ఈ పలానా విజయ్ కుమార్ ఎలా और అంటాడు? ये फलाना विजय कुमार कैसा है, అది ప్రజలు చూస్తున్నారు, और ये लोग देख रहे వాళ్ళు हैं, నిన్ను చదవాలి. और तुम्हें पढ़ना है लोग। అందుకే నీవే ఒక యేసయ్యకు ఒక పత్రిక और అయిపోవాలి. इसीलिए तुम अपने आप को यीशु मसीह का एक पत्रिका में बदल देना పత్రిక है। పట్టుకుని వెళ్తే పత్రిక చదివేసి నమ్మేవాడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ जैसे రోజున? छोटे छोटे चिट्ठियों को हम यीशु मसीह के सुसमाचार बारे में देते हैं, कितने लोग हैं आजकल जो पढ़ते हैं। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, నీవే లోకంలో ఒక పత్రికవు. इस संसार में आप ही एक पत्रिका है। ఒక పత్రిక ఉండాలంటే నువ్వు ప్రకాశించాలి. एक पत्रिका के जैसे रहना है तो तुम्हें ज्योतिमय होना है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ దీపం ఎలాగ వెలుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచించు. हमारा दीपक किस प्रकार जल रहा है एक बार सोचना అనేక है। దీపాలు మనం చూస్తా ఉంటాం. अनेक दीपक को हम देखते కొన్ని हैं, దీపాలు బాగా వెలుగుతాయి, कई दिए बहुत अच्छे से जलते हैं, కొన్ని దీపాలు बहुत दीपक మొత్తం సగం వెలుగుతుంది, సగం ఆరిపోతా ఉంటుంది. और आधा जलते रहता है आधा बुझ जाता है। కొన్ని దీపాలు
और कोई दिए हैं మిల్క్ మిల్క్ అంటా ఉంటాయి और అంటే जो बुझ कर जलते रहते हैं। వెలిగినట్టు ఉంటది తర్వాత ఆరిపోతుంది వెలుగుతుంటది ఆరిపోతుంది जलते रहता है बुझ जाता है, जलते रहता है बुझता है। కొన్ని దీపాలు ఎలా ఉంటాయి और कोई दिया कैसे रहते हैं దీపం బాగానే వెలుగుతుంది और उसका जो दिया है वो ठीक से ही కానీ जलता ఆ है। దీపము చుట్టూ ఉన్న అతను ఏమైపోతుంది అంటే మసి పట్టేసి ఆ వెలుగు బయటకు రాకుండా ఉంటాయి కొన్ని और దీపాలు वो जो दीपक के चारों ओर जो ग्लास है वो काला हो जाता है और उजाला को बाहर आने नहीं కొన్ని देता। దీపాలు బాగానే ఆ గ్లాస్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి और कई दीपक ऐसे हैं कि पूरा ग्लास तो साफ रहता है కానీ ఆ దీపంలో ఉన్న ఒత్తు కాంతి వద్దు और वो जो दीपक को जलाने वाला जो रस्सी रहती है वो रोशनी नहीं కారణం देता। ఏంటి कारण क्या है లోపల ఉన్న కిరోసిన్ గాని ఆయిల్ గాని సరైన కాకపోతే ఆ జ్యోతి ఆ వెలుగు ఆ ఒత్తు అనేది సరిగా వెలగదు और जो अंदर हम जो तेल है अगर वो तेल ठीक नहीं है वो जो दीपक है वो ठीक से नहीं మంచి जलेगा, కాంతి రాదు अच्छा उजाला नहीं జస్ట్ ఆ आएगा పైన మాత్రమే ఎర్రగా కనబడుతుంది और అంతే सिर्फ ऊपर में लाल लाल दिखेगा बस। ఎన్నో దీపాలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి ऐसे दीपक बहुत ఒకవేళ सारे కొన్ని हैं దీపాలు బాగా వెలుగుతున్నా और बहुत सारे दीपक अच्छे से जलते కొన్ని हुए పురుగులు हैं వచ్చి ఏం చేస్తే చెప్పండి और कोई कीड़े आके क्या करेंगे వాటి మీద పడి ఆరిపోతాయి కొన్ని और कोई कीड़े आके वो दीपक के ऊपर बैठ कर उसे बुझा देते हैं। ఇలాంటి దీపాలు చాలా ఉన్నాయి ऐसे दीपक भी कई ఈ हैं రోజు ఎలాంటి దీపంలాగా ఉన్నా నువ్వు और ऐसे दीपक कौन से दीपक बन गए మిల్క్ आप हैं? మిల్క్ మని बुझ बुझ कर అప్పుడప్పుడు క్రిస్మస్ కి అప్పుడప్పుడు జనవరి ఫస్ట్ కి कभी कभी क्रिसमस में कभी कभी जनवरी 1 तारीख में అప్పుడప్పుడు బర్త్డే కో లేదా ఫంక్షన్ కో कभी कभी एक फंक्शन के लिए कभी कभी बर्थडे के लिए जलते हैं कोई लोग మిగతా సమయంలో అలాగే కొంతమంది और कई अनेक समय में बुझ जाते हैं కొంతమంది और कुछ लोग లోపలే వారి ఆత్మీయత లోపలే ఉంటది కానీ బయట మాత్రం కనబడకుండా చాలా మంది ఉంటారు. आत्मिकता जो है वो अंदर ही रहते हैं, दूसरे लोगों को दिखाते नहीं చాలా है। మంది ఉంటారు और अनेक लोग जो బయట है మాత్రమే మసి లోపల మాత్రం వెలుగుతా ఉన్నట్టుకుంటారు ఏంటి లాభం ఏంటి अंदर पूरा काला होके रहता है लेकिन बाहर सिर्फ उजाला उजाला दिखाते रहते हैं। మాటలు సరిగా లేకుండా నేను వెలుగుతున్నానంటే ఎలాంటి వెలుగది अगर बात मेरा ठीक नहीं है लेकिन मैं जल रहा हूँ तो कैसा रोशनी है मेरा। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా प्रिय परमेश्वर की ఒకసారి संतान, ఆలోచన చేయండి एक बार सोच కొన్ని कर పురుగులు देखो। వచ్చి దీపాన్ని ఆర్పేసినట్టు कोई जो कीड़े आके उस रोशनी को ఏదో बुझा देते हैं, సమస్య వచ్చి कोई समस्या आके ఆత్మీయ జీవితంలో పడితే వెంటనే దాని గురించి కొంతమంది ఆరిపోయాడు और కొంతమంది आत्मिक जीवन में जब हमें वो कीड़ा आके बैठ जाता है जैसे वो दीपक बुझ जाती है वैसे हमारी आत्मिक स्थिति बुझ जाता है। ఎలాంటి దీపము నువ్వు ఒకసారి ఆలోచన ऐसे दीपक है आप एक बार सोचे। యేసు ప్రభు అంటున్నాడు यीशु मसीह कहते हैं మీ దీపం వెలుగుచుండని तुम्हारे दीपक को जलते रहे। యేసు ప్రభు అంటున్నాడు यीशु मसीह कहते మీ हैं నడుము కట్టుకొని ఉండండి तुम्हारी कमर बांध कर నడుము रखो। కట్టుకున్నావా సహోదర సహోదరి तुम्हारे कमरे के वो बांध कर रखे हो, దీపం వెలుగుతా ఉందా क्या दीपक जल रहा చాలా है? ఆలోచన చేయి एक बार सोच कर देखो, ఎందుకంటే నీ ప్రియుడు నా ప్రియుడు త్వరగా क्योंकि రాబోతున్నాడు आपका प्रिय मेरा प्रिय जल्दी आने वाला ఆ है। ప్రభు అంటున్న మాట ఏంటంటే प्रभु यीशु मसीह क्या कहते ప్రభు हैं? వచ్చి ఏ దాసుడు మెలకుగా ఉండు కనుగొనను ఆ దాసుడు ధన్యుడు और प्रभु जब आएगा जो दास निद्रा में नहीं है वो हाँ। धन्य है। అతడు నడుము కట్టుకొని వారిని భోజన తంగిటిన కూర్చుండబెట్టును और वो भोजन को तैयार करके उनके साथ बिठाएगा। ఏం చేస్తాడంట क्या करेगा? ఎవరైతే వెలుగుతా ఉందో ఎవరైతే जिसका నడుము दीपक जल కట్టుకున్నారో, रहा है, जिसका कमर बंधा हुआ है, వారిని ఏం చేస్తాడంట वो क्या करेगा? లోకాసువార్త 12:37 వచనం రాస్తున్నాడు गलाती सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 37वां वचन में लिखता है వారిని భోజన పంక్తిలోకి తీసుకెళ్తాడంట उनको भोजन खिलाने के लिए लेके जाएगा। విందుశాల భోజనశాల भोजन को जहाँ त्योहार होता है वहां लेके అంటే जाएंगे। మధ్యాకాశానికి తీసుకెళ్తాడు उसका मतलब क्या? मध्य आकाश में लेकर ఏడేళ్ళు जाएंगे। జరిగే విందులోనికి వెళ్ళబోతున్నాం 7 साल की जो विवाह होगा, जो त्योहार होगा उसमें प्रवेश ఆ करवाएगा। ఫంక్షన్లోకి నీ వెళ్ళాలి అంటే अगर उस त्योहार में अपने आप को जानना है, నువ్వేం చేయాలి क्या करना है? వెలుగుతా ఉండాలి जलते रहना నువ్వేం है। చేయాలి क्या करना है? నీ నడుము గట్టుకోవాలి अपने कमर को बांधना ఈ है। రెండు ఎప్పుడైతే నువ్వు కలిగి ఉంటావో ये दोनों की चीज को ఈ जब రెండు अपने आप ఎప్పుడైతే को आप बना के रखेंगे నువ్వు ఎలాగైతే బలంగా ఉంటావో और जब ताकतवर रहेंगे అప్పుడు నీ ప్రియుడు వచ్చి నిన్ను తీసుకెళ్తాడు तब आपका प्रिय आके आपको लेकर ఎక్కడ जाएगा। తీసుకెళ్తాడు कहाँ लेकर जाएगा? ఫంక్షన్ కి తీసుకెళ్తాడు आपके त्योहार में लेकर जाएगा। హల్లెలూయా हालेलुया। సిద్ధంగా ఉన్నావా సహోదరుడు क्या సహోదరి तैयार हो भाई और నీ बहन? ప్రియుడు త్వరగా आपका రాబోతున్నాడు प्रिय जल्दी आने वाला है। ప్రభు నిన్ను విడిచిపెట్టే స్థితిలో ఉన్నావో प्रभु को क्या छोड़ने నీ की ప్రియుడిని स्थिति में हो? తీసుకెళ్లే స్థితిలో ఉన్నావో क्या प्रिय को आपके साथ लेकर जाने वाले నీ स्थिति में ప్రియుడిని हो? నిన్ను పెళ్లి మీదకి తీసుకెళ్లే స్థితిలో ఉన్నావో क्या आपके प्रिय के साथ वो शादी के त्योहार में जाने वाले నీ तैयार में ప్రియుడు हो? నిన్ను చూసి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే స్థితిలో ఉన్నావో प्रिय को देखकर छोड़ने वाले स्थिति में हो? ఒకసారి ఆలోచన एक बार చేసుకొని सोच कर देखें, సరి చేసుకో अपने आप को ठीक करें, నీ నడుము కట్టుకో अपनी कमर बांधे నీ దేహం వెలుగుచుండను और अपने दीपक को जलते रहे। దేవుడు నిన్ను బహుగా దీవించును परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। మన ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు प्रभु जल्दी आने वाले ఆయన हैं, కొరకు సిద్ధపడి ఉందాం उनके
उनके लिए तैयार होकर रहें। ఈ సమయంలో పాస్టర్ గారు వచ్చి ఒక పాట పాడిన इस తర్వాత समय में पास्टर अम्मा के गीत को गाएंगे। పాట పాడుకున్న తర్వాత ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం। गाने के बाद प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। రారాజుగా న్యాయాధిపతిగా యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో, ప్రభు యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో। నేడే రక్షణ దినమండి, మారు మనసు పొందండి, నేడే రక్షణ దినమండి, మారు మనసు పొందండి। ప్రభువు ఆగమనమందు ఆ ప్రభునే చేరారండి। రారాజుగా న్యాయాధిపతిగా యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో, ప్రభు యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో। ప్రతివాని పాపంబులకు ప్రతిఫలమిచ్చుటకు, వాని వాని క్రియల చొప్పున జీతమిచ్చుటకు, ప్రతివాని పాపంబులకు ప్రతిఫలమిచ్చుటకు, వాని వాని క్రియల చొప్పున జీతమిచ్చుటకు యేసే వస్తున్నాడు, న్యాయము తీర్చునన్నాడు। యేసు వస్తున్నాడు, న్యాయము తీర్చునన్నాడు। ఆ న్యాయపు తీర్పు తీర్చక ముందే మనసే మార్చుకో, ప్రభు బాటలో నడుచుకో। ఆ న్యాయపు తీర్పు తీర్చక ముందే మనసే మార్చుకో, ప్రభు బాటలో నడుచుకో। రారాజుగా న్యాయాధిపతిగా యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో, ప్రభు యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో। ఈ లోక కృత్యములన్నీ కాలిపోవును, పంచభూతములు మహావేంద్రముతో లయమైపోవును। ఈ లోక కృత్యములన్నీ కాలిపోవును, పంచభూతములు మహావేంద్రముతో లయమైపోవును। ఆసన్నమాయే ఆ దినము, ఎన్నడు రాని దుర్దినము, ఆసన్నమాయే ఆ దినము, ఎన్నడు రాని దుర్దినము। ఆ దుర్దినము రాకముందే మనసే మార్చుకో, ప్రభు బాటలో నడుచుకో। ఆ దుర్దినము రాకముందే మనసే మార్చుకో, ప్రభు బాటలో నడుచుకో। రారాజుగా న్యాయాధిపతిగా యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో, ప్రభు యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో। నేడే రక్షణ దినమండి, మారు మనసు పొందండి, నేడే రక్షణ దినమండి, మారు మనసు పొందండి। ప్రభువు ఆగమనమందు ఆ ప్రభునే చేరారండి। రారాజుగా న్యాయాధిపతిగా యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో, ప్రభు యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో। రారాజుగా న్యాయాధిపతిగా యేసు వస్తున్నాడు అతి త్వరలో। ప్రార్థన చేసుకుందాం। प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభువా, సర్వశక్తిమంతుడా, पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన। आपको धन्यवाद देते ఈ हैं। ఆరాధనలో మీరుండి నడిపించిన విధానం బట్టి आराधना में प्रभु आप हमारे साथ रहकर चलाने के ఈ लिए विधान में లేఖనంలోంచి प्रति కొన్ని धन्यवाद। మాటలు మాకు తెలియపరిచినందుకు आपके స్తోత్రం वचन में से చెల్లిస్తున్నాము। कुछ बातों को आपने हमें सिखाया, धन्यवाद। అవును ప్రభువా, మా నడుము కట్టుకోవడానికి हाँ प्रभु, हमारा कमर को बांधने के लिए మీరు సహాయం చేయండి। सहायता कीजिए। నడుము కట్టుకోవడం అనగా कमर को बांधने का मतलब ప్రభువా, నీవు అనేక విషయాలు మాకు బోధించు నాయన। अनेक चीजों
चीजों को आपने हमें सिखाया। సిద్ధపాటు కలిగి ఉండుట, सिद्ध रहकर, విధేయత కలిగి ఉండుట, तैयार होकर, नम्र వినయము होकर, కలిగి ఉండుట, नम्र होकर, పరిశుద్ధత కలిగి ఉండుట, पवित्रता को పరిపూర్ణత बनाकर, కలిగి ఉండుట, संपूर्णता को बनाकर, సత్యము కలిగి ఉండుట, सत्य को बनाकर, మాకు తెలియపరచడానికి ये सब चीजों को आपने हमें అంతేకాదు सिखाया। నాయనా, उतना ही नहीं దీపం प्रभु, వెలుగుచూ ఉండాలి. दीपक जलना है ఇది నిత్యమైన కట్టడ. और ये नित्य वचन है కొన్ని రోజులు प्रभु। వెలిగి కొన్ని రోజులు ఆరిపోయేసేది కాదు నాయనా. और कुछ दिन जलकर कुछ दिन बुझने वाला नहीं ఎల్లప్పుడు है। నీలో వెలుగుతుండడానికి సహాయం हमेशा చేయండి. आप में जलने के लिए सहायता कीजिए। ప్రేమ అనే కాంతి మాలో దయచేయండి. प्रेम का जो रोशनी है वो हमें दीजिए। క్రియలని కాంతి మాకు अच्छे దయచేయండి. कामों का रोशनी हमें दीजिए। దీప స్తంభము నాయనా అనగా మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండడానికి సహాయం अच्छा చేయండి. गवाह बन के ठहरने के लिए हमें सहायता कीजिए। ఇతరులు మమ్మల్ని చూస్తున్నారని ఒక పత్రిక వల్ల మేము జీవించడానికి సహాయం చేయండి. दूसरे लोग हमें देख रहे करके प्रभु ये हमारे मन में रहकर दूसरे लोगों के जीवन में एक गवाह बन के रहने के लिए నీ सहायता రాకడ కొరకు సిద్ధపడి ఎల్లప్పుడూ నిరీక్షణతో ఎదురు చూసే జీవితం कीजिए। దయచేయండి. आपके लिए प्रभु आपके आने के लिए इंतजार करते हुए हमेशा आपके तैयार में रहने के लिए सहायता ఈ कीजिए। యొక్క ఆరాధన ఎంతమంది అయితే పాల్గొన్నారో इस आराधना में जितने लोग जुड़े ప్రతి हैं ఒక్కరిని పేరు పేరు దీవించండి. हर एक को नाम ले लेके आशीर्वाद दें। వారందరికీ నీ రాజ్యంలో నాయన జీవ గ్రంథంలో వారి నామకరణ చేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను తండ్రి. सबका नाम प्रभु आपके जीवन ग्रंथ में लिखने ఆ वाला ప్రభువా మీరే సహాయం చేయండి. प्रभु आप ही सहायता करें। మనందరిని విందు సాలలో ఉండుటకు సహాయం प्रभु आप చేయండి. हम सब त्योहार में रहने के लिए सहायता कीजिए। మీరే మహిమ పొందండి. आप ही महिमा వారి पाएं। యొక్క బలహీనతలు వెడలగొట్టండి. उनकी बलहीनता వారి को అశాంతిని దూరపరచండి. शांति को दूर करें, ఆరోగ్యం దయచేయండి. स्वस्थ दीजिए, కరోనా వైరస్ ని తప్పించండి. कोरोना वायरस को दूर करें। ప్రతి ఒక్కరిని నీ స్వాధీన हर పెట్టుకోండి. एक को प्रभु आपके మా దేశం उपस्थिति में అంతటిని रखें। రక్షించండి నాయన. हमारे देश को पूरी तरह से మా बचाइए। దేశంలో ఉన్న ప్రతి నాయకులను మార్చండి. हमारे देश में जितने नायक लोग हैं उन्हें बदल लीजिए। వారికి సంరక్షణ దయచేయండి. उन्हें सुरक्षा दीजिए। అంతేకాదు నాయన డాక్టర్ గారు గాని डॉक्टर लोगों దేవా को, పోలీసు సిబ్బంది గాని वैद्य लोगों को, पुलिस అనేక लोगों మంది నాయన మిలిటరీ को, अनेक लोगों को, मिलिट्री అనేక लोगों మంది మున్సిపాలిటీ వారు को, अनेक म्युनिसिपैलिटी वालों को, ప్రజలకు ఎంతో సేవ చేస్తూ ఉన్నారు నాయన. वो लोगों के जितना सेवा करते हैं, నర్సులు సేవ చేస్తున్నారు नर्स నాయన. लोग सेवा कर रहे ఓ हैं। నా తండ్రి నాయకులు సేవ చేస్తున్నారు जो ప్రభువా. नायक लोग प्रभु हमें जो ప్రతి चलाते हैं वो भी ఒక్కరిని सेवा कर रहे हैं। వారందరికీ ఆరోగ్యాలు सबको దయచేయండి. प्रभु अच्छा स्वस्थ మా कीजिए। దేశాన్ని స్వస్థపరచండి. हमारे देश को चंगा మా करें। దేశం యొక్క చేయించిన ప్రార్థన అంగీకరించి हमारे देश में जितने लोग प्रार्थना करें वो प्रार्थना स्वीकार మా करें। దేశాన్ని हमारे స్వస్థపరచండి. देश को चंगा करें। ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచండి. हर एक को आशीष दिए। మరలా మీ అందరం కలిసి నీ స్తుతించే వరకు తోడేయండి. जब तक हम आपकी उपस्थिति में मिले ना तब तक మీ అందరిని చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటున్నాం. हम सबको अपने आप के हाथ में యేసు सौंपते నామములో हैं। అడుగుచున్నాము. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ఆమేన్. ఆమేన్. యేసు రక్తమే చేయము, ప్రవేశ రక్తమే చేయము, ప్రవేశ రక్త సంపుణ్యం అపాది క్రియలుగా అంతనాశనం, ప్రవేశ నామకే జయం కలుగును గాక. పరవతని దేవుని ప్రేమైన కుమారుని క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం ఆయన రాకడ పర్యంతం మనందరితో ఉండి ఎత్తబడి గుంపులో ఉంచి విందుశాలలో మనందరికీ భోజనము దయచేసి ఆయన పరిశుద్ధ పరచి ఆయన రాజ్యంలో స్థానం దయచేయను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। అందరికీ వందనాలు. దేవుడు అందరిని आप దీవించను सबको जय గాక. मसीह के परमेश्वर आप सबको आशीष दे।